323 ni je সমস্যা ni bahai সমাধান খাইনা আপনি ইনকা সিনখানে আইনগত কাইসা ওয়ে আউট গভর্নমেন্ট তাবু খাইমানো যে দাবিনো তুলানি সিনখানায় 3 তারিখ অক্টোবর মহাকারণ রাজ্যনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব বাই মালাইফ্রু जोंसिनि दाबि साकाबनो जे जागाव ओ जे 10,323 हाईकोर्ट ताई सुप्रीम कोर्ट नि जाजमेंट नखरमानि उलो शुधु ओ जागा একটা রিট পিটিশন তো সিমি জাজমেন্ট নখরজা গিয়া জায়গা প্রায় 58টা রিট পিটিশন একসঙ্গে জাজমেন্ট যা কাপ্রো आ 58টা রিট পিটিশন नि बिसिङ कायसा जे রিট पिटिशन आबो हुकाय 537/2012 साइंस ग्रेजुएट टीचर आबनो हुके যখন সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার মুলে কিন্তু বরক নিনো ইমপ্লিমেন্ট খাইজা দিয়া সময় जों आबनो आदिनो मुख्यमंत्री साव जों सामानि कखंका जागा जुदि आइननि जे लामा दङै अ जे 2012 नि साइन्सनि जे शिक्षक होनार गयन मानो ठीक आबाहायनो नों सिन जोंनोबो एप्लाइ खायदि आइननि बिसिंथिनो जों बे आइननि बाबा कक साया आइननि बिसिंथिनो नोंसोरनो सियासा खायगोन आरो गयमानो तामुकाय आजा कासे सिजाक दङ जे साइमानो जों लास्ट जे पेरा 127 पेरा दिपा गुप्तानि जाजमेंट अनुसारे आ जागा सिजाक दङ अ जाजमेंट जेनि मुङै रिवाइज एमप्लॉयमेंट पॉलिसी न तो चैलेंज खायजाका हंके बस अ जाजमेंट नि आवता क्राइनाय नोंनि हंके अ जाजमेंट नि ब बायनो दंनाया जागा खबजाकला हंके आ जे 58 रि पिटिशन न क्लब टुगेदर खायजखन जाजमेंट जागो टोटल आज 462 जन आ जागा नोटिस इश्यू खायजागो बाकिनो किन्तु नोटिस इश्यू खायजागिया कसिन प्रश्न के जुदि जेनि मुङै रिवाइज एमप्लॉयमेंट पॉलिसी न तो चैलेंज खायया कसे बिन चाकरी बातिल न जेनि मुङै कुनो आमदे खायजागिया कत बातिल न निकगिया ठीक अबनो किन्तु जों सम्पूर्ण भाबे जाजमेंट जों गसिना हारो जों आबनो मान्यतारो जों जाजमेंटनि बिरुद्धे कक्साया जाजमेंटनि बिसिंथिनो जों कक्साओ ओंका जों ताबुताम लुका बर्तमानो जे साइन्सनि जे चारजन साइन्सनि जागा खबजाक दङ आबो जों सराय साइमन 535/2012 साइंस अब उनका जे चारजन बंगो उनका मिथुन दे अब्दुल बासर जियाउद्दीन सुमन देवनाथ तै बिधान सिन्हा बगनो उनका किन्तु अ जाजमेंट नि बिसिङाव बर खबजा बगनो टर्मिनेट खालिया बाकिनो टर्मिनेट खाइ रहका उनका बरनो जेबाबे खाइया तमन सिना बाहायनो खादि अब कासे सिनि प्रश्न तै कैसा जे नि मुङै केस उनका 462 जन बरक बकेन्तु रिवाइज एमप्लॉयमेंट पॉलिसी अनुसार से चाकरी मानो बरक बंगनि आ जागा बरनो जे केस खायजाक मानि आबो किन्तु रिवाइज एमप्लॉयमेंट पॉलिसी नि ऊपर 2003 जों साइमानो 1971 सननि 26 जानुवारि पहिला तिरफ्राव एमप्लॉयमेंट पॉलिसी सनान जागो आबनो 2003 फाइना किछुता रिवाइज खायो इनका ताबो जुदि रिवाइज एमप्लॉयमेंट पॉलिसी से बातिलिं खानका 10 नि सिमी आं तर्कर खातिरो गसिन हाका 10 नि सिमी जुदि सरकारनि रिवाइज एमप्लॉयमेंट पॉलिसी बातिलिं के शुधु मात्र टांगे शुधु 10 नि जीटी पीजीटी तै 13 नि यूजीटी रो अ जागाव क्लाइना 10 नि सिमी इनका 10 जीटी पीजीटी नो बतलांखा ठीक 11 17 जन असिस्टेंट टीचर हिसाबै राज्य सरकार नियोग खाया 2012 सनो पहिला विज्ञप्तिर पनि 1400 हाई शिक्षक न किन्तु बर इंटरव्यू रुइनाय प्राय 1000 अफार सारो काबुन बिसिङ जइन खाइका 962 जन इनका अ 10 नि सिमी 13 जनानि से जे शिक्षक नि नियोग न बातिल खाइका हंका 11/12 को बर थांगा दाउसिन प्रश्न जगा सरकारनि थाने आबनो जों सरकारनि थाने बारंबार दाबि खाइका बरनो जेबाबे नारुगो जोंना बाहायकनो नारुदि इनि हंका जोंबो आइननो व्यवस्था नाहारनाय आबुं कसिनि ताबुनि नाहारमानि जों अबनो तैनो ताबु खानानि सिनि जत दिन पर्यन्त सरकार सनो कोन साया जों आबो आसबिन पर्यन्त डेमोन्स्ट्रेशन थांनाय ओके जस्टिस फर 10,323 सिमिदा आरो डेमोन्स्ट्रेशन नाय नाकि सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन नाय नाकि आरो जत आरो जों ताबु अमो हाइ खलाइका सिनि 10,323 नि बिसिङाव जों तीनटा जे अर्गानाइजेशन जस्टिस फर 10,323 टीचर्स
অল ত্রিপুরা অ্যাডহক পে অ্যাসোসিয়েশন তাই আমরা 10,323 ও 3টা সংগঠন মিলি হয়েছে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি 10,323 টিচার্স সেন্স নামকা ও যে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি নিছে খানা নিছে মিছিল আন্দোলন ডা প্রশান্ত যে সায়েন্সের 2012 সালে যারা সায়েন্সের টিচার পেয়েছে তার মধ্যে চারজনকে টার্মিনেট করা হয়েছে এবং রিসেন্টলি এটাকে স্টে অর্ডার করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনি কি বলতে চান যে আপনাদের কি সেভাবে স্টে করা যেত? অবশ্যই গভর্নমেন্ট যদি চাই, আমাদেরকে যে সময় তৎকালীন গভর্নমেন্ট ছিল, প্রিভিয়াস গভর্নমেন্ট ছিল, সেই সময় ডিপো গ্রুপটার জাজমেন্ট 2014 ক্লিয়ারলি লেখা ছিল, সেখানে 127 প্যারাতে লেখা ছিল। এবং রিসেন্টলি আপনারা দেখেছেন এবি পাল একটা আর্টিকেল লিখেছেন, এখানে সবার চাকরি যায়নি, কিন্তু এখানে ভুল ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে। আমাদের সাথে যে আধিকারিক ছিল তৎকালীন গভর্নমেন্ট হোক বর্তমান গভর্নমেন্ট হোক, এখনও যদি চাই গভর্নমেন্ট সেইভাবে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে, কিন্তু জানি না কি কারণে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে না। এখন দেখুন 2012 আমরা চাই না কারোর চাকরি যাওয়াটা, আমরাও জানি যে আমরা এতদিন ধরে চাকরি যাওয়ার পর কত কষ্ট করে আমরা জীবনযাপন করছি, কিন্তু এখানে আইন যদি সবার জন্য সমানই হয়, আইন যদি সবার যদি সমান হয়, তাহলে 4 জনকে টার্মিনেট করে 962 জনকে সবাইকে যদি রাখতে পারে, এবং সেটা আমাদের 10টা টিচার্সের মধ্যে সবার এগেইনস্টে কেস নেই, এলিগেশনে নেই, তাদেরকে সেভাবে রাখতে পারে, সেটা তো ক্লিয়ারলি লেখা আছে। কিন্তু গভর্নমেন্ট সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট না করে আমাদেরকে একটা এমন অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে যে আমরা জীবন জীবিকা করতে আমাদের কষ্ট হয়ে যাচ্ছে এখন। তো গভর্নমেন্টের কাছে আমরা এটি আবেদন, আপনারা ইমিডিয়েট সেটা ইমপ্লিমেন্ট করুন। কেননা আইন যদি সবার সমান হয়, যদি 12 টিচারদেরকে যদি সেভাবে বাঁচানো যায়, আমাদেরকে সেই একই অবশ্যই বাঁচানো যায়, এটা তো ক্লিয়ারলি। আমরা বারবার মুখ্যমন্ত্রীকেও সেই কথাই বলেছি, এবং বিগত কয়েকদিন ধরে আমরা অনেক আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেছি, ওদেরকে আমরা বাই ডকুমেন্ট, আমাদের এখানে অনেক ডকুমেন্ট আছে, সেই ডকুমেন্টটা আমরা সাবমিট করেছি, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে সেটা আমরা সাবমিট করেছি, এবং যে সময় আমরা অন্য আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেছি সেই সময় আমরা এটা সাবমিট করেছি। কিন্তু এখনও অবধি গভর্নমেন্টের কাছ থেকে সেরকম কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবে, কীরকম কাজ চলছে, সেটা আমরা কিছুই জানি না। তাই আমরা কালকে সিটিং ডেমনস্ট্রেশনের মাধ্যমে সেটা জানাতে চাই। সেই আন্দোলন কিন্তু কন্টিনিউয়াস চলবে, সেটা পরবর্তী সময়ে 10 দিন 20 দিন যতদিন পর্যন্ত পার্মানেন্ট সলিউশন আমাদের কোনো কিছু না হয়, আমরা আন্দোলন শুরু করব, এবং পরবর্তী সময়ে সে আন্দোলনের রূপরেখা কীরকম হতে পারে সেটা ত্রিপুরার জনগণ দেখবে এবং গভর্নমেন্ট দেখবে। সেটার জন্য টোটালি সে গভর্নমেন্ট দায়ী। কেননা আমরা মুখ্যমন্ত্রী আমাদের কথা দেওয়ার পর আমরা কিন্তু 1 মাস অপেক্ষা করেছি, না খেয়ে আমাদের অলরেডি 76 জন মারা গেছে। এখন আর কতদিন আমরা অপেক্ষা করবো? আমাদেরকে এতদিন অপেক্ষা করার পর এখন আবার কোনো কিছু গভর্নমেন্টের হোল্ড নেই, সেটা তো মানা যায় না। দেখুন ভীষণ ডকুমেন্টের বিফোর ইলেকশন হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছে যে যদি আমাদেরকে 10টা যদি রেস্কিউ করানো হয়, আমাদেরকে লোকসভা ইলেকশনে ভোট দিবেন না। আপনারা দেখেছেন ক্লিয়ারলি, সবখানে আছে এটা, ভিডিও ক্লিপিং আমার হাতেও আছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বারবার বলেছেন এখানে যে আমি যদি বেঁচে থাকি 10টা টিচার একটা কিছু করবোই, কিন্তু এখন অব্দি একদিনে এক কথা হচ্ছে। এখন বলছে যে বেকারদেরকেও দেখতে হবে, ওদেরকেও দেখতে হবে। একদিন একটা রক্তদান শিবির উনি বলেছিল বেকাররা তো টোটালি আলাদা, 10টা টিচারের চাকরি গেছে, তাদেরকে তো আমরা দেখা দরকার, কিন্তু বেকারের জন্য এখন 4,000 পোস্ট ক্রিয়েট করেছে, উঠে বেকাররা পরীক্ষা দিতে পারবে, চাকরি পাবে। গভর্নমেন্ট বলছে আমাদেরকে যে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি দাও, সেটা তো আমাদেরকে এখন কেউ এই সব 45-46 যদিও চাকরি যদি পাই, সেটা কতদিন চাকরি করবে? আমরা সেটা টোটালি অপোজ করি। গভর্নমেন্ট যদি আমাদেরকে স্টেপ হতে পারে, তো এটাই আমাদের প্রশ্ন। এবং গভর্নমেন্টের কাছে বারবার আমরা অনুরোধ করছি, ইমিডিয়েট যদি সলিউশন করা না হয়, ত্রিপুরাতে একটা বৃহত্তর একটা খারাপ সিচুয়েশন আসবে। অজয় দা, যে সরকার তো বলেছে যে 10,500 মতো পোস্ট ক্রিয়েট করেছে, এবং সুপ্রিম কোর্টে বলেছে যে আমরা 10,323 যারা চাকরিচ্যুত তাদেরকে আমরা কিছু একটা দিতে চাই, এবং বিনা ইন্টারভিউতে আমরা তাদেরকে নন টিচিংয়ে আমরা দিতে চাই, সেখানে পোস্ট ক্রিয়েট করেছি। সেই ব্যাপারে আপনি কি বলতে চান? দেখুন
সরকার কিভাবে চাকরি দিবে, কি চাকরি হবে, সেটা সম্পূর্ণ সরকারের ব্যাপার। সরকার নিজের ইচ্ছাতেই যদি দিতে দিতে চায়, কিন্তু সরকার চাকরি দিতে পারে, সেটা যেসাই হোক। তো সে কিন্তু কোনোদিন কোনো দেশের কোনো রাজ্যের আদালত সরকারকে বলবে না যে উইদাউট ইন্টারভিউতে চাকরি দিতে পারবে। এটা ভারতবর্ষ না, ভারতবর্ষের বাইরে কোনো রাজ্যে কোনো রাষ্ট্রের কোর্টও সেইভাবে অ্যাপ্রুভ দিবেন, এটা বাস্তব সত্য। কিন্তু কি কারণে, কি উদ্দেশ্য নিয়ে রাজ্য সরকার তৎকালীন সময়ে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে উইদাউট ইন্টারভিউতে তারা চাকরি দিবে? একটা জিনিস জেনে রাখা ভালো, যে চাকরিতে আমরা এখন টার্মিনেট, এই চাকরির কিন্তু সার্ভিস রুল ছিল। ইন্টারভিউর মাধ্যমে আমরা কিন্তু নির্বাচিত হই, ইন্টারভিউর মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়ার পরও কেসে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে কেস করার পর যে চাকরি বাতিল হয়ে যায়, উইদাউট ইন্টারভিউর চাকরি কোর্টকে অ্যালাউ করবে? এটা আমার প্রশ্ন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তথা উনি রাজ্যের আইনমন্ত্রীও এবং উনি আইনজীবীও, ওনার কাছে আমার প্রশ্ন যে কোর্ট উইদাউট ইন্টারভিউতে কিভাবে চাকরি দেওয়ার জন্য অ্যালাউ করবে? সরকারের তো সব ইচ্ছাই ছিল যে দেওয়ার জন্য, সরকারের যদি কোর্ট সেটা দেয়নি তো দিতে পারেনি, সরকারের তো ইচ্ছাই আছে দেওয়ার জন্য। আমি এই তো বলছি, সরকার যদি চাকরি দিতে হয় এটা সম্পূর্ণ সরকারের ব্যাপার। সরকার যে নীতির মধ্যে চাকরি দিবে এটা সম্পূর্ণ সরকারের ব্যাপার। যদি ওই নীতির মধ্যে সরকার চাকরি না দেয় তখন আবার কোর্ট কেস হবে, সেটা আবার বাতিল হবে। এই যে ইন্টারভিউ ছাড়া চাকরি যদি দেয় সেটা কি আবার কোর্ট কেস হবে না? এখানেই তো সরকারের প্রতারণার একটা রাস্তা। আমি বলছি এটাই সরকারের প্রতারণার একটা রাস্তা। সরকার যদি সদিচ্ছাই থাকতো 10,323-কে চাকরি দেওয়ার জন্য, আমি বলতে চাই না, তবে তর্কের খাতিরে বলতে হয় যে 13,000 পোস্ট তৎকালীন সময়ে সরকার সৃষ্টি করেছিল, সেটা তো রিক্রুটমেন্ট রুলসও ছিল, ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শেষ, সেগুলি তো সরকার যদি ইচ্ছা করে তো সরকার দিতে পারে। ওইটাই তো আমরা মহাকরণে যেদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এবং এর আগে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম, আমি বলেছিলাম যে আপনারা যদি সদিচ্ছা যদি থাকে 10,323-কে বাঁচানোর জন্য, আপনারা কিন্তু 13,000 পোস্টও দিতে পারে। উনি বলছেন যে এটা সুপ্রিম কোর্টে কোর্ট কন্টেম হয়েছে। আমি বললাম প্রমাণ সহ, সুপ্রিম কোর্টে কোর্ট কন্টেম ছিল, স্টে অর্ডার ছিল, কিন্তু এটা 2 আগস্ট 2019-এ এটা উইথড্র হয়ে যায়। এখন সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের ব্যাপার। যদি রাজ্য সরকার ক্যাবিনেট ডিসিশন নেয় তো সেই চাকরিগুলি দিতে পারে, এটা সরকারের ব্যাপার। কি কারণে দেয়নি এটা সরকারের সৎ ইচ্ছা, আমি মনে করি অভাব। অ্যাকচুয়ালি যে বললো এটা ঠিক। এইখানে দেখুন, যে সময় কোর্টে এভিডেভিট দেওয়া হয়েছিল সে সময় গভর্নমেন্ট বলতে পারতো যে এখানে আমাদের ত্রিপুরাতে শিক্ষক সংকট আছে, ওদেরকে আমরা শিক্ষকে রাখতে চাই। গভর্নমেন্ট কোর্ট কোনো ডিনাই করতো না। কেন? এখানে তোমার স্টেটের কি কি প্রয়োজন সেটা তো পেলে ডিপেন্ড করে স্টেট গভর্নমেন্টের হাতে। গভর্নমেন্ট যদি এফিডেভিটে এইরকম ভাবে বলতো যে ওদেরকে শিক্ষকরা চাকরি দিয়ে যারা রাখা যায়, আমাদের পরবর্তী সময়ে যেটা আমাদের যারা ডিএলএড লাগবে তারা দিয়ে প্রফেশনাল ডিগ্রিটা তারা করবে, সেরকমভাবে যদি কোর্টে যদি এফিডেভিট দেওয়া যেত আমরা 100% দিয়ে যেতাম। কিন্তু গভর্নমেন্ট সেখানে আমাদেরকে চাকরি না দেওয়ার একটা কৌশল তৈরি করেছে। ঠিক আছে, ঠিক না? মেন হচ্ছে এইটাই, গভর্নমেন্টের যদি সদিচ্ছা থাকতো এখন অব্দি 9 মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে আমাদের অলরেডি। আমরা লাস্ট টার্মিনেট হয়েছি মার্চের 1 তারিখে। গভর্নমেন্ট তরফ থেকে কোনো কিছুই তো আমরা পাইনি। 25,000 টাকা একটা দিয়েছে, আমরা সাধুবাদ জানাই, কিন্তু সেটা দিয়ে তো গভর্নমেন্ট আমাদের ফ্যামিলি চলবে না। এই কয়েকদিনের মধ্যে দেখো আমাদের টোটাল 76 জন মারা গেছে। আগে সেরকম ভাবে মারা যেত না, কেউ সুইসাইড করেছে, কেউ হার্ট অ্যাটাক হয়ে একদিনে 2-3 জন মারা গেছে আমাদের দশটা কিন্তু দেশে। তবে এটা গভর্নমেন্টের কাছে আমার একটা অনুরোধ যে এখানে রাজনীতির ঊর্ধ্বে অনেকে বলছে যে সেই প্রিভিয়াস গভর্নমেন্ট আমাদের চাকরি দিয়েছে, যে ওদের সবাই সেই গভর্নমেন্টের লোক, তাই বলে গভর্নমেন্ট ঠিকভাবে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করতে চাইছে না। সেটা কিন্তু সত্যি কথা। কিন্তু ত্রিপুরাতে 25 বছর যে গভর্নমেন্ট থাকে, সেই 25 বছরের রাজত্বকালে তো যেই এমপ্লয়মেন্ট পেয়েছে, চাকরি পেয়েছে, তারা সবাই তো সেই তাদেরকে তো বলতে পারে যে সবাই সেই প্রিভিয়াস গভর্নমেন্টের লোক।
যেখানে আধিকারিক আছে, সবাই আছে, কিন্তু ম্যাক্সিমামই তো বিগত 25 বছর চাকরি পাওয়া। তবে ক্ষেত্রে যদি বলতে যাই, তো এখানে তুমি একজন সরকার হয়ে এখানে রাজনীতির কথা বাদ দিয়ে ত্রিপুরার জনগণের কথা চিন্তা করে এই ত্রিপুরারই জনগণ, ত্রিপুরারই ছেলে, এই কথাগুলি যদি রাজনীতি না করে ওদেরকে বাঁচতে দিন আমাদের জন্য, এই সত্যি কথা যেটা যেটা আমরা চাই। আর প্লাস এখানে আমি বারবার বলতে চাই, গভর্নমেন্টকেও এইটাই বার্তা দিতে চাই, আপনারা এখানে আইনটাই তো আপনারা মানছেন না। এখানে দেখুন কিছুদিন আগে আমাদের এগ্রিকালচার রিটায়ার গুয়াহাটি হাইকোর্টের রিটায়ার জাজ, উনি একদম ক্লিয়ারলি লিখে দিয়েছেন যে ওনার আর্টিকেল ইলেকট্রনিক সময়টা উঠেছে এবং সেন্দামকে পত্রিকাটা উঠেছে। এখানে ক্লিয়ারলি মেনশন করা আছে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করলে 10 আইনের মাধ্যমে বাঁচানো যায়। এই গভর্নমেন্ট বারবার বলছে, আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, আমি জেলে যাই না, যে ওদেরকে চাকরি দিয়েছিল আমি জেলে যেতে হয়, আমি এটা করতে পারবো না। এখন জেলে যাওয়ার মতো সেরকম কোনো পরিস্থিতি নেই। এখানে তুমি যে চাইলে আজকেই ইমপ্লিমেন্ট করতে পারলে আজকেই করতে পারে। এই বাজেট স্যার আমাদেরকে আর্টিকেল লিখেছে, গোপনে দেখে সেটা এই স্যার একটু ক্লিয়ারলি এখানে মেনশন করেছেন যে কিভাবে কি করে সাইড করে কিভাবে তাদেরকে ইমপ্লিমেন্ট করে এই চাকরিগুলি বাঁচানো যায়, একটু ক্লিয়ারলি লেখা আছে। কিন্তু গভর্নমেন্ট কেন হাঁটছে না সেই মোটে? তবে সঠিক ছাড়াও 100% সঠিক ছাড়াও মানে রাজনীতি করছে আমাদের সাথে। যদি সঠিক থাকতো এইবারের একদম এইবার যদি এখানে যদি বলে থাকে, তো গভর্নমেন্ট একটাও রিপ্লাই দিন এখন অব্দি একটা কথাও বলেনি যে এইবার স্যার যে একটা আর্টিকেল লিখেছে সেটা ভুল। গভর্নমেন্ট বলতে পারতো, ভুল নেই, এখানে 100% ক্লিয়ারলি লেখা আছে, এখানে 100% এটা রেস্কিউ করা যায় সেই আইনের মাধ্যমে। আইন বলে ল অফ দি ল্যান্ড এখন কোথায়? নাই তো ল অফ দি ল্যান্ড। না, আগের সরকার সময়েও তো বিপাল শাহ তো লিখেছিল যে ভ্যালিডেশন অ্যাক্টের মাধ্যমে টিচারদের রাখা যায়। অবশ্যই ওই সরকার যেহেতু করেনি, তো এই সরকার কি সেই পথে হাঁটছে যে রেস্কিউ করবে না? রাজনীতি করছে, সত্যি কথা বললে রাজনীতি করছে। ওরা ভাবে যে এই 1023 যদি রাজনীতি করে 2023 অব্দি যদি নিয়ে যেতে পারি, আবার আমাদের সাথে রাজনীতি করবে। কেননা এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি, বিফোর ইলেকশন আমাদের সেন্ট্রালের ফাইন্যান্স মিনিস্টার তাদের ভিশন ডকুমেন্টের যা এটা পাবলিশ করেছিল, অরুণ জেটলি এসেছিল, হেমন্ত বিশ্ব শর্মা এসেছিল। বিফোর ইলেকশন কি বলেছিল, 100% তোমার এটা আমরা রেস্কিউ করবো 1023। ঠিক আছে কিনা? কিন্তু এখন বলছে যে আমাদের ভীষণ ডকুমেন্ট কোনোখানে উল্লেখ নেই যে ওদেরকে আমরা পার্মানেন্ট সলিউশন করবো। এক সময় এক কথা। এখন বলছে ভীষণ ডকুমেন্টে সেরকম লেখা নেই, আমরা বলছি ওদেরকে কিছু একটা করবো। আর এই ভিডিওটা আমাদের কাছে আছে, ত্রিপুরা সব জনগণ দেখছে। আপনারা আমাদের সাথে প্রতারণা করছেন কেন? ত্রিপুরা জনগণ সবাই দেখছে। আমি কি মিথ্যা কথা বলছি যে মিডিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে যে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বললি? আমাদের কাছে আপনারা যদি চান ভিডিও আমরা পেশ করতে পারি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী একবার আমাদেরকে এসিওর করেছেন, সেটা ভিডিও আমাদেরকে এভিডেন্স আছে। মিথ্যাকে আমরা বলছি না, গভর্নমেন্ট বলছে আমাদের সাথে প্রতারণা কে করছে, এটা তো ত্রিপুরা আপনার জনগণ জানে। ঠিক আছে না? সেটাই গভর্নমেন্টকে আমরা আবারও বলছি, ইমিডিয়েট আমাদের সাথে সেই প্রতারণাগুলি বদ্ধ করে আমাদেরকে বাঁচার সুযোগ দিন। ভবিষ্যতে কিন্তু এই 1023 ত্রিপুরার একটা জ্বলন্ত একটা সিচুয়েশনে নিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থায় আছে। কেননা পেটে বাদ নেই, যারা বাদ নেই তাদেরকে সবাই সাপোর্ট করবে। আপনারা মনে করবেন না যে বাদ কেড়ে কোনো একটা সরকার অনেকদিন ধরে থাকতে পারবে। এটা কিন্তু বিগত গভর্নমেন্টই জানে যে 1023 কিরকম অ্যাক্টিভিটি করে এই গভর্নমেন্টকে প্রতিষ্ঠা করেছে। এটা কিন্তু রাজনীতি করলে কিন্তু সবার জন্যই খারাপ হবে। মনে করো না যে 1023 এখানে মোটামুটি 50,000 মেম্বার্স আমাদের, প্লাস আমার বন্ধু বান্ধব আছে, আমার 800 জন আছে। তুমি ধরো 1 লাখ ভোটার আছে এখানে, 1 লাখ ভোটার কিন্তু অনেক কিছু। এটাই। আর আরেকটা আমাদের যারা আমাদের রাজনীতি মানে রিজিওনাল পার্টি যারা আছে তাদের কাছে আমরা একটা বিনম্র অনুরোধ যে বরং না সানামুসুম নাকি তিনি Khumpui চ্যানেল itu kakti cini ti prasaro biabagai প্রায় 3.5 tahun cini ti prasani income source tambah sehingga job কেউ সাবতীয় চাকরি মানে যাই 10 বছর চাকরি খাওয়ার কাম স্কুলে পড়ে দিতা তাও কম চিনি স্যার মাইনাসে আমি যাই স্কুলে পড়ে নিয়ে থাকা কিন্তু গভর্নমেন্ট চিনি রিজিওনাল পার্টি টান থাকছে কোক সে চিন বাকি
borok sao sini tibrasan develop na yo kai yo je tibrasan ni bagi develop ungnani main jaga kita mo economics jadi tahu jadi economics se green ha ke jadi jeng bai ke jadi generation jeng kam place lang nai ani besang bai ke pori nai ang se bohogo mai kri chali sai miang do bor tang jeng bai thaisa kono kok saya abuno rajniti khlai oi nai kuno orok kesa kufur kormo khonjang nai odo sa tinjani ban chiri hai ke bhoishito oti prasar go odo sa nije ti prasar go regional party no khoma kरेगा अब संगनो बार-बार आबे खिलायो न ऑचेनल निसिंगति तामनि हिंगाके बहगो माइरिउ न्याय राजनीति खाइदि राजनीति बरनो बुथारि राजनीति खाइमा हालिया राजनीति खाइनाके बरनो सारि राजनीति खाइदि पाराव थांनायदि चिनि ताबो एडिसि एलाकाव 250 स्कुल बदं थानाय साबो तल अंक्लग थानाय चिन्ति ग्रासा गेके जोंनो बुखु बाय साइ दङ नंबय हाइ खाइ दङ बुजागा जोंनो खाइदाब्र ha kami yang saya kami cimbro pi kekir mana ya tamu kain teh dosa ni 3,500 sini tiga rasa sakit diri ni kan ke bung ni besar buru bagai saya ni tang ini utai japan kok saya abang bagi ang nong no koi namu semua bar sumni je tabu kono nong ni egin itu sum kok saya basen cup cakko taman no semua durbolata plus semua week ni taman sudi sen teacher taman ni sen utai japan sang ke mak ke pemong sen kai mano abang bagai afil playo immediate solution placing bagai engke jengno dustar di je osaro hamya ni thanga bosaro sin bagai hamya bok sara ni kun political party no sum hamya ni saman ko gya nor mandai tai khaya kiso men ka bose nor mandai tai khaya chini bagai asa komo option dong nor tai khaya nor thai jaman kok se ke biru thai jaman kok se ya jeng khana chini demonstration khai na mase government jengno ko khai dong ge dosa tin tin oron bor ge diba যে জায়গায় জুটো মঞ্চ হনে যায় কাঞ্চনপুর গঙ্কা 144 তমানি বিসিং সে বড় আন্দোলন খাই দङ বড় মাংনে রাখা গাকে বুবু হাই আইনাবো শুধু 10 দিন দিন বাংসিন যে আইনো যাবো কোভিড-19 नि गवर्नर माला जाना या अरे ताबुक जे जागावो रिसेंटली जों नुमानि रे बिसो नानादि ओ जागावो ऑर्केस्ट्रा से ओपन खाइगा कोरोना नि किरि खाके बुजागा ऑर्केस्ट्रा ओपन खाइगोसा ताब तो गोबां जागा ऑर्केस्ट्रा नि दङ बुजागा रुल जाबो rules to nung government sa usang COVID-19 ni bagay na unar na sang jagari niya yang kita tong sa tong niya nung orchestra se permission dito gabu sa nung COVID-19 corona nung kin kaba da jo kan ke pojaga o ji chini ki prasa amchai ni lukoro sara thaka ke ti prasa ro 3,500 sutong ni samai da abo ke 3,500 abo ki edisi elakani borok da naki general o khobine বেলায় কাম প্রশ্ন যে 10,323 কোনো বর্তমানে কিন্তু জায়গা 9,600 হাই দङ 9,600 সিনিতি প্রাসার 3,500 হাই প্রায় দङ আবো ম্যাক্সিমাম মানে 80% এডিসি এরিয়া নি বড় তাই 20% বড় এডিসি এরিয়া নি বাইরে নি একে এডিসি এরিয়া নি যে অর্থনীতি কসাই দংমানি হিংকাই একমাত্র সরকারি কর্মচারী রকম বাকি কসাই দङ সরকারি কর্মচারী ছাড়া এডিসি এরিয়া নি ইকোনমিক্স নো जों কিন্তু নারগি জন্মায়া আঙ্গবো শুধু ইকোনমিক্স নি কখনো সিনি ছায়া এই যে 10,323 3,500 যে তিপ্রাসা ফরনাই রক বরকনি ম্যাক্সিমাম পোস্টিং নো কিন্তু এডিসি এরিয়াও একদিকে চিনি অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল নয় আর একদিকে আছে শিক্ষা দীক্ষা থেকে কলকাতা সে উসুলি থাকি নাই কারণ তাছিনো চিনি বসন্ত বাবু সাইখানারকা যে সারা 250 হাই স্কুল 255টা স্কুল সিঙ্গেল টিচার অলরেডি নি থাকা এডিসি এরিয়াও এবং বর্তমান রাজ্য সরকার প্রায় 800 স্কুল বন্ধ খানির চেষ্টা নাই তোমার এডিসি এরিয়া নিনো তাং হিংকাই আর বিভিন্ন কারণ ফোনো কব একদিকে ছাত্র সংখ্যা কমি থাকা একদিকে সানানে নাই যে শিক্ষক রিঙা স্কুল বাতি জংখা আং সানানাই মানে কেউ জায়গাছে যদি সত্যি কালীন সে রাজ্যের শিক্ষানো উন্নতি খানা থাকা হাঙ্কায় অ জাগাও চিনি বড় যারা কক অ ST 3,500 ni bisingo joto ko borok bai phringya ba joto ko borok mana ST o jaga ko borok mai abo tongo kintu edisi area o maximum school no se duita basa bai class ma khai abo ngke kobui ko uila se bangla bai class khayo er pore tei sabuno ko borok translate ma khayo jemon
ani je school tongmani khwai baijalbari class 12 school a jaga 11 12 ni chrai rokmo chung phurungo jetu chung pgt teacher a jaga ni chrai no se ang bangla bai phurungmani porate oisa kok borok bai ma phurungo ebong aba hake phurungni se chung khwai area o baijalka no record nai mano 2017 san porjonto chung khwai district ni chini position second 5% সংখ্যক চীনা ফার্স্ট ডিভিশন মামানি ধং আপনি স্টুডেন্ট কিন্তু তাবো প্রশ্ন আ স্কুল কিন্তু ওয়ান জিক বাই খরংকে সিমিনো করো কিন্তু পড়া খাটাও সিমাংলা কারণ বর্ণ বুঝিরে না ভাষাগত সমস্যা হবো বাস্তব সত্য আপনি जों কিন্তু বাদ দিময়া তাই কাইসান খাতামো তাবো ইকোনমিক্স जोंनो তাম ও জায়গা গভীর একটা ষড়যন্ত্র দङ 10323 চাকরি চলে যাওয়ার পেছনে কিন্তু শুধু আইন না আইনের পেছনে গভীর চক্রান্ত এটা অপ্রিয় সত্য কথা হইতে পারে কিন্তু এটা বাস্তব এটা গভীর চক্রান্ত যার কারণে এই চাকরিটা চলে যায় গভীর চক্রান্ত বলতে আমি যদি বলতে চাই তর্কের খাতিরে না বাস্তবে আমি বলবো যে যদি রিভাইজ এমপ্লয়মেন্ট পলিসিটা ইলিগ্যাল হয় আমি ধরে নিলাম 10 এর থেকে ইলিগ্যাল 10 থেকে যত সমস্ত চাকরি হয়েছে 2014 পর্যন্ত সেই চাকরিগুলি তো বাতিল হওয়ার কথা ছিল যদি রিভাইজ এমপ্লয়মেন্ট পলিসি 2010 থেকে সেট অ্যাসাইড করা হয় হাইকোর্ট এবং পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টে তো 10 এর থেকে 14 পর্যন্ত এই চাকরিগুলিতে চলে যাওয়ার কথা ছিল 12টা কোথায় গেল 12টা থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার একদিকে হলফনামা দিয়ে স্বীকার করছে যে এই 2012 সায়েন্স তাদের কেসও সেটা এই 58টা পিটিশনের মধ্যে রাজ্য সরকার নিজেই হলফনামায় সেটা স্বীকার করেছে হাইকোর্ট এবং পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টে তো এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়নি কেন যদি আমি প্রশ্ন করি ওইখানে এসটির সংখ্যা কত এসটি জনসংখ্যা 2012 সালে বিজ্ঞান শিক্ষক যেখানে নিযুক্ত হয় ওই জায়গাতে এসটিদের সংখ্যা কত আমার প্রশ্ন যদি আমি বন্যা বলে থাকি যেখানে 10,323 এর মধ্যে এসটি সংখ্যা 3,500 হলে সেখানে 1,000 মধ্যে আর কত হবে এখানে 1000 এর মধ্যে যদি 31% রিজার্ভেশনে হয় প্রায় 300 তো হওয়ার কথা ছিল 300 কি আছে এখানে না ম্যাক্সিমাম কত থাকবে ম্যাক্সিমাম 40 জন জানি না বর্তমানে সংখ্যা কত তাহলে আমি যদি বলি গভীর চক্রান্ত আমাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে দেওয়ার একটা ষড়যন্ত্র এটা যদি আমি বলি অ্যাকচুয়ালি এখন অযোধ্যা যে বলছে আমাদের যারা জনজাতির লোক এবং আমরা যারা পাহাড়ে বাস করি আমাদের নাম তো অনেকেই কিরকম ভাবে যায় অনেকে বলে জমিয়া অনেকে বলে জনজাতি অনেকে বলে উপজাতি মানে আমাদের নামের মধ্যে এরকম সেইভাবে একটা নদীর উপনদী আমরা মানে কোনো শাখা থেকে এসেছি এরকম কিন্তু আমরা এই ইন্ডিজিনাস পিপল হয়ে আমাদের এই ত্রিপুরাবাসী হয়ে আমরা তো 184 জন রাজা এখানে বাস করেছে বলতে গেলে রাজনীতির দলাদলিতে জনজাতি লোকদেরকেও পিছিয়ে পড়ার জন্য একটা গভীর ষড়যন্ত্র আমি কোনো এখানে কমিউনিটির কথা বলছি না কমিউনিটির কথা কোনো কিছু বলছি না কিন্তু যুক্তির খাতিরে আপনারা সবাই ভেবে দেখুন যারা আমাদের ইন্টেলেকচুয়াল লোক সে জনজাতি হোক অন্য জাতি হোক বাঙালি সম্প্রদায়ই হোক আমরা এখানে কমিউনিটির কথা বলছি না কিন্তু কোনো সময় যদি আমরা সঠিকভাবে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করি বা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করি কিন্তু জায়গাটা সেইখানে গিয়ে বসে কেন একটা এমপ্লয়মেন্ট পলিসি বাতিল হয়েছে কোর্ট ত্রিপুরার মধ্যে এই প্রথম আমরা দেখছি অল ইন্ডিয়াতে হিমাচল প্রদেশে একটা কেস হয়েছে টিচার এগেনস্টে বলেছে নেক্সট টাইম যাতে আপনারা সেইভাবে রিক্রুটমেন্ট পলিসি তৈরি না করেন যে ভবিষ্যতে স্টপ করে দেন কিন্তু টিচারের চাকরি যায়নি শুধুমাত্র একটু বর্ষনা করছে রাজ্য সরকারকে যেমন পাঞ্জাবে তার ইলিগাল হয়ে চাকরি দিয়েছিল পাঞ্জাবের শিক্ষামন্ত্রী জেলে কিন্তু ত্রিপুরাতে মুখ্যমন্ত্রী জেলে কিন্তু ত্রিপুরাতে আধিকারিক ভুল করেছে এমপ্লয়মেন্ট পলিসি তৈরি করেছে গভর্নমেন্ট আমরা চাকরি দিয়েছি আমরা কোনো ভুল করেছি গভর্নমেন্ট চাইলে আমাদেরকে তোমার গ্রাজুয়েট চাকরি হবে যারা পোস্ট গ্রাজুয়েট চাকরি হবে আমরা ডকুমেন্ট আমাদের কোনো ভুল ছিল না তাদেরকে শাস্তি না দিয়ে যারা চাকরি দিয়েছে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে আইন কোথায় এখন তারা ভল্ট বিয়েতে আছে যারা আধিকারিক
ইমপ্লিমেন্টও ঠিক মতো করেনি, জাজমেন্টের কপিও ঠিক মতো করেনি তারা। 127-এ ক্লিয়ারলি লেখা আছে এখানে সাইড অ্যাসাইড, যার এগেনস্টে এলিগেশন আছে, যার এগেনস্টে চাকরি কেস করা হয়েছে, শুধু তাদেরটাই বাতিল হবে। ইমপ্লিমেন্ট আরামসে করা যেত। বিগত গভর্নমেন্ট রাজনীতি করছে আমাদের সাথে, এই গভর্নমেন্ট এমনও করছে। আমরা চাই শিক্ষক হিসেবে আমাদের শিক্ষকের অধিকারটা ফিরিয়ে দিন, আমাদের অধিকারটা ফিরিয়ে দিন, বারবার আমরা অনুরোধ করছি। কিন্তু যদি আমরা না পাই, পরবর্তী সময়ে জ্বলন্ত একটা বার্নিং সিচুয়েশন তো হচ্ছেই, আরো ডাবল বার্নিং সিচুয়েশন হবে, সেটা গভর্নমেন্টকে আমরা বারবার অনুরোধ করতে চাই। এখানে একটু বলছি যে যে রিভাইস এমপ্লয়মেন্ট পলিসি নিয়ে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, এবং 2010-এ যখন জিডিপিজিটির হয় বিভিন্ন অনেকটা মামলা হয়েছিল, এবং 2014 সালে যখন ইউজিটি দেওয়া হয় তখন মামলা হয়েছে। বিভিন্ন মামলাকে যখন ক্লাব টুগেদার করে জাজমেন্টটা দেওয়া হয়, সেখানে কিন্তু কেস কারা করে, একটা পক্ষ থাকে বাদী পক্ষ আর একটা বিবাদী পক্ষ, পিটিশনার আর রেসপন্ডেন্ট। যখন মামলা চলে, এটার যখন জাজমেন্ট দেওয়া হয়, সাজা কার হলো, প্রশ্ন ওইখানে সাজা কার হলো। আমাদের প্রশ্নটা একটু আগে বলেছে, সেটা সত্যি। আমরা কোনো পিটিশনারও ছিলাম না, রেসপন্ডেন্টও আমরা ছিলাম না, আমরা টোটালি ওইটার বাইরে। যাদেরকে তারা মামলা করেছিল শুধুমাত্র 462 জনকে রেসপন্ডেন্ট ছিল, কয়েকজন মিলে তারা করেছে, তাদের এই 462 জন ছিল রেসপন্ডেন্ট, বাকিরা কিন্তু সেটার মধ্যে নেই। এবং আইনকে তৈরি করেছে গভর্নমেন্টের আন্ডারেই তো আইন তৈরি করেছে। এই আইনকে যখন বাতিল করা হয়, বিনা অপরাধে আমাদেরকে সাজা দেওয়া হয়, আমাদেরকে কিন্তু টার্মিনেট করে দেওয়া হয়। যারা আইনটা তৈরি করেছে তাদের কি শাস্তি হলো, বা যারা কেস করেছে তারা কি কোনো সুযোগ সুবিধা পেল? কিছু কি হলো না। যারা কেস করলো তারাইও কিছু পেল না, যারা কোনো কিছুই এটার সঙ্গে যুক্ত ছিল না, অথচ তাদেরকে সাজা দেওয়া হলো। এটা কোন দেশে কোন আইন? না, এটা তো সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে, সুপ্রিম কোর্টে বলো রায় যখন দিবে, হয়তো একটা পক্ষ সাজা পাবে যদি দোষী প্রমাণিত হয়। আমরা তো আদালতে সেটাই দেখি, একটা পক্ষ জিতবে, বাকি পক্ষ হয়তো সাজা ভোগ করবে। কিন্তু আমরা কোন পক্ষে ছিলাম? যারা কোনো রেসপন্ডেন্ট ছিলেন না, তারা এই 462 জনের বাইরে যারা আছে তারা কোন পক্ষে ছিল? তারা কি পক্ষে ছিল? যারা ওই 462 জনকে নিযুক্ত করেছেন, ডাইরেক্টলি তারা ইলিগালি নিযুক্ত করেছে, দোষী প্রমাণিত হওয়ার কথা ছিল, তাদের জেল হওয়ার কথা ছিল। কোর্ট কি করলো? কার কি হলো? কেউ তো সাজাও পেল না, কেউ দোষীও প্রমাণিত হলো না। এটা কোন ধরনের, কোন দেশের বিচার? এটা প্রশ্ন বিচার বিভাগের উপর। কারণ যখন কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি কোর্ট বা থানায় যদি কেস করা হয়, ওই ব্যক্তিকে কোর্টে নিয়ে তার নিজের পক্ষে কথা বলার একটা সুযোগ দিতে হয়, আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা সুযোগ দেওয়া হয়। আমাদেরকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিল? সেটা ছেড়ে দিলাম। ওই বর্তমানে কিছুদিন আগে 20 নভেম্বর, আমি একটু আগে বলেছিলাম যে 4 জন বিজ্ঞান শিক্ষক জামাই আদরে ডেপুটি ডাইরেক্টর ওনাদের বাড়িতে কিন্তু টার্মিনেশন লেটারটা দিয়েছে জামাই আদরে। আমরা তো আজ পর্যন্ত টার্মিনেশন লেটার বাইরে কখনো পাইনি। হাইকোর্টে যখন কেস চলে তখন আমাদেরকে কোনো নোটিশ করা হয়নি, সুপ্রিম কোর্টে যখন কেস চলে তখন আমাদেরকে নোটিশ করা হয়নি। এক পক্ষকে জামাই আদরে ডেপুটি ডাইরেক্টর বাড়িতে গিয়ে চিঠি দেয়, আর আমাদেরকে কেন দেয়নি? তাহলে আমরা কোন দেশে থাকি? এটা আইন তো সবার ক্ষেত্রে সমান হওয়া দরকার। ভারতবর্ষের সংবিধানে লেখা আছে সাম্যের অধিকার, আইনের চোখে সবাই সমান। নাপিত থেকে রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত আইনের চোখে আমরা সবাই সমান। কোথায় পেলাম আইন? আমরা কোথায় পেলাম বিচার? এটা আইন বিভাগের ক্ষেত্রেও প্রশ্ন। যারা আইন তৈরি করেছে তারা তো বহাল তটে এখনো চলে। কিভাবে হয়? যে রিভাইস এমপ্লয়মেন্ট পলিসি তৈরি করেছিল এসসি দাস যখন আইন দপ্তরের সচিব ছিল 2003-এ, তখন কেন্দ্র এই রিভাইস এমপ্লয়মেন্ট পলিসিটা তৈরি করা হয়।
এবং এই রিভাইস এমপ্লয়মেন্ট পলিসি নিয়ে 2014 সনে যখন কেস করা হয় হাইকোর্টে, তখন দীপক গুপ্তার সঙ্গে এই এসি দাস ছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি। ওনার তৈরি করা আইন উনি নিজেই কেমনে সেটেসাইড ঘোষণা করতে পারে হাইকোর্টে? যদি আমি প্রশ্ন করি, যদি আমি ভুল বলে থাকি আমাকে জেলে নিন, ফাঁসি দেন। যদি আমি ভুল বলে থাকি, নিজের তৈরি করা আইন সে নিজের কোর্টে যখন বিচার করে সেটা বাতিল কেমনে ঘোষণা করতে পারে? বেআইনি। ওনার তো জেল যাওয়ার কথা ছিল, উনি তৈরি করেছে আইনটা উনি তৈরি করেছে, আমরা তো তৈরি করিনি। এমপ্লয়মেন্ট পলিসি বিচার পেলাম কোথায়? এই বলে আমরা বিগত বামফ্রন্ট সময়েও আমরা কিন্তু আইন পাইনি, বিচার পাইনি। কেন পাইনি যদি বলে, ওই 12 সংখ্যা তারাও তখন কিন্তু টার্মিনেট করেনি। যাদের করার কথা ছিল, আমরা চাই না তাদের টার্মিনেশন হোক, আমরা চাই না, কেন করলো না? তারা তো জানে 58টা পিটিশনকে ক্লাব টুগেদার করে জাজমেন্ট দেওয়া হয়েছিল। এটা তো বর্তমান সরকারের সময়ে না, তা বাম আমলের সময়। কি বাম কি রাম, রামের সময় টার্মিনেট করেছে, আবার স্থগিত আদেশ হয়। কিভাবে? সুপ্রিম কোর্টে অলরেডি বলে দিয়েছে টার্মিনেট হবে, আবার হাইকোর্টে কিভাবে হয়? এই লাগে বলে গভীর ষড়যন্ত্র। এই লাগে আমি বলতে চাই, এই রাজ্যে যারা রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি করেন, ওনারা শুধু বলে যে জাতির জন্য ওরা কাজ করবে। এই যে 3,000 জাতি মারা যাচ্ছে না খেয়ে, শুধু না খেয়ে মারা যাচ্ছে না, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের লেখাপড়া কিন্তু বিপন্ন করতে পারবে কিনা সন্দেহ। এখন তারা কোথায়? জাতির কথা বলে শুধু মুখ বললে হবে না, বাস্তবে করতে চায়, সেটা কিন্তু জনগণ দেখবে। শুধু মুখে যদি বলে জাতি জাতি, এটা জাতির সঙ্গে প্রতারণার সামিল। আমি বলবো, এই রাজ্যের বর্তমানে 2 জন মন্ত্রী, ঘরের ছেলে মেয়ে ভাই বোন 2 জন মন্ত্রী, বলছিল নাম উল্লেখ করে কোন মন্ত্রী, তাদের পরিবারের চাকরি আছে কিন্তু 10,323, এবং এক এমএলএ ভাই আছে এই 10,323। রং কোথায়? পার্টির রং। পার্টির রং কোন জায়গাতে? যারা বর্তমানে সরকার আছে তারা তো তৎকালীন সময় বিরোধী দল থাকা সত্ত্বেও তাদের পরিবারে কিন্তু চাকরি। তাহলে এইখানে রাজনীতির রং কোথায়? এমএলএ ভাই আছে একজন, আমি নাম বলবো না। সরকারের কাছে আমি আবেদন করতে চাই, এখনো অনেক কিছু রাস্তা আছে আমাদেরকে রেস্কিউ করার জন্য আইনের মধ্যে থেকে। কারণ হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বিফোর ইলেকশন উনি বলেছিল, আইপিএফটি বিজেপি জোট সরকার যদি ক্ষমতায় আসে, এই 10,323কে তারা আইনের মাধ্যমে রক্ষা করবে। এই ক্যাসেটটা, এই কথাটা রেকর্ড করে রাখুন। যদি আমরা করতে না পারি, পরবর্তীকালে এই রেকর্ডটা আপনারা রাজ্যে প্রচার করুন। এখন কি আমি বলবো হেমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারকে এই রেকর্ডটা আমরা এখন প্রচার করব, না উনি আছে বলবে যে 10,323কে রক্ষা করবে? আমরা তো অযোধ্যা ওই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে, টুইটারের মাধ্যমে আমরা আবেদনও করেছি যে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারকে যে আমাদের টর্চার রেস্কিউ করার জন্য। উনি আমাদেরকে রিপ্লাই দিয়েছেন ওকে। এরপরে আমাদেরকে কোনো কিছু রিপ্লাই দিই। আমরা যে সময় স্টুডেন্ট ডেমনস্ট্রেশনে যাচ্ছি, আমার মাননীয় 60 জন যে বিধায়ক আছে, মিনিস্টার প্লাস বিধায়ক টিপ্রার, সবাইকে আমরা চিঠি দিয়েছি, বাই পোস্টে বাই হ্যান্ডে সবাইকে চিঠি দিয়েছি, এবং আমরা পিএম অফিসে চিঠি পাঠিয়েছি যে আমাদেরকে রেস্কিউ করার জন্য। প্রেসিডেন্টকেও পাঠিয়েছি আমরা। এর মধ্যে গভর্নমেন্ট যদি চায় এই লোকগুলি যদি বাঁচানোর জন্য, গভর্নমেন্ট সেটা একটা ইনিশিয়েটিভ নিতেই পারে। প্রচুর ওয়ে আছে। এখন এইটাই অযোধ্যাও বলছে, আমি বলছি, গভর্নমেন্ট যদি আমাদের সাথে কালকের পরে যদি আমাদের সাথে আবার যদি প্রতারণা করে, যে আরেকটা কথা বলতে চাই, আমাদের যদি কালকে এই গণঅবস্থানে বাই ফোর্সে যদি কোনো কিছু করা হয়, আমরাও কিন্তু দেখে ছাড়বো না। কেননা আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করতে যাচ্ছি, সেই আন্দোলন যেমন আমাদের করতে দেওয়া হয়। আমরা কারোর সঙ্গে এখানে ঝগড়া করতে বা মারপিট করতে যাচ্ছি না। আপনারা যদি আমাদেরকে সত্যি সত্যি ত্রিপুরার জনগণ মনে করেন, তবে আপনারা আমাদের উপরে বল প্রয়োগ করবেন না। আজকেই আমাদের পুলিশ প্রশাসনকে বিনম্রভাবে অনুরোধ করতে চাই, আপনারা কাইন্ডলি আমাদেরকে আমাদের কাজ করতে দিন, আপনারা আপনাদের কাজ করেন। কেননা এখন অবধি আমরা জাস্টিসের তরফ থেকে
2টা সিটিং একটা খুমুলুং সিটিং ডেমনস্ট্রেশন করেছি, মহাকরণ অভিযান করেছি। আমরা কোনোদিনই চাই না যে ত্রিপুরার একটা খারাপ সিচুয়েশন চলে আসুক, কিন্তু যদি গভর্নমেন্ট আমাদের উপরে বল প্রয়োগ করে খারাপ সিচুয়েশন যদি সেরকম ক্রিয়েট হয়, সেটা গভর্নমেন্ট দায়ী থাকবে। মানুষ আর পারছে না, কেন না পেটে পেটে ভাত নেই। বাড়িতে গিয়ে যে সময় বাচ্চা যদি একটা খাবার খুঁজে দিয়ে সেই খাবারে যদি দিতে না পারি, মানুষের আর মন মেজাজ ঠিক থাকে না। প্রয়োজন পড়লে আমাকে গুলি করে মারো, আমরা দেখবো। আর পিছনে যাওয়ার মতো আর সময় নেই আমাদের। দাও স্যার, যদি পুলিশ থেকে যদি আপনাদের যদি পারমিশন যদি না দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে কি করা হবে? দেখুন, আন্দোলন কিন্তু পারমিশন নিয়ে করা হয় না। আমরা শুধু ইনফরমেশন দেই, সেটা ওনাদের ব্যাপার, কিন্তু আন্দোলন আমরা পারমিশন নিয়ে করি না। বিগত দিনেও পারমিশন নিয়ে আমরা আন্দোলন করিনি, শুধু আমরা ইনফরমেশন দেই, সেইভাবে আমরা আন্দোলন করি। কারণ এখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন, ভারতবর্ষের সংবিধানে লেখা আছে যে কোনো মানুষ তার মত প্রকাশ করতে পারে, যে কোনো ব্যক্তি সভা সমিতি করতে পারে। সেখানে কিন্তু এইভাবে আইনের দোহাই দিয়ে খর্ব করতে পারে না অধিক মানুষের অধিকারকে। সেটা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। আমরা ভারতবর্ষের বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাস করি, সেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করা সবারই অধিকার। তো দাও যাই পাইতে ভাইসিংগো অবন সোনামু সোনাই যে খনাও কি শুধু জাস্টিস ফর 10,323 বা 10,323 ni যারা फोरोंनाय অক্সিমিদা ফাইনে নাবংনি কেবল ফাইনামু সঙ্গে বড় বুদা ফাইনে কাহাম প্রশ্ন খনা শুধু জাস্টিস সিংয়া 10,323 পরিবারনি বরকনবো जों আবেদন খাইও যতন ফাইদি যদি ফাইমে একটা পরিবারনি সদস্য তাই কেসেসিন আবেদন দङ যে থাংজাগनु कुनि बरकनिबो खरचा खाय खना सिनो जागा फाइनानि बागै कारण तां हुबा सिन डिमान्ड दङ ও থাংজাगनु कुनि बरकनिबो खरचा खाय सरकारि चाकरि मारनाय তাই যদি উপযুক্ত বরকরি ইনকা থাংজাगनु कुङो आनु कुङो किन्तु सरकारि पेन्सननि व्यवस्थाबो माखायनाय जों दामि बागा बागैनो जों बरकनो आवेदन मारगो जतन फाइना बागै। Oke, paina sekarang da prasanto non kaisa sengamu cungci kenani ji non ji andolan obun bagini notam ke sana musuh. Hambai balik no ko paithago jotono no panjai Khumpui chana no balik no hambai কিছু নংসিমান আউট কবি গম ন আং যতন আবেদন খাইমু সঙ্গসিনি 10,000 নিজে তংনাই রব ন ন যতন ফাইদি উই ফ্যামিলি টুই ফাইদি তামি কিছিনি চানানি অধিকার जों माया हंगाके गभर्नमेंट दियाके जों बनो सेगिबान माना हाजनाय दाव आबहाय जरा भाय सपरके तामनिके कासे कोक दंगो मायो खुब्रुं आंके मुसापन द हारबक जापो जों आबहाय सिजन थाक दाव थांनि सहिदा आबहाय सिजन ता खायदि जतन साव गभर्नमेंट जों साव इमिडिएट सल्युशन प्लेडिसिन बागै जै 10,000 जतन फाइनाय खाना जाना बागै जों को थांबाय नाय दुनाय खाबुनि ताकुते बहुत सुंनो असु जति जों सेमालाके 10,323 जी खनानि जे बरंनि चबा बा आंदोलन बा धरना बा सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन अमन्तैने जोंबाय कक सालायगा के खापंता कुते बुकुसम बेगंनो सेमाका बरंनि खानि दुखताम दं तांनि बरक दिने अमहाके आसुना नांखा हायके नरक नायतुंनि सराय ककमना खुम्पुइ नि बिसिंगै के जतनना हाय खुलुमता हामबाय